सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना बजरंगी पांडे ते तुसीं देख रहे हो जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट अज गल करेगी पंजाब दे भखदे मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ स्टूडियो ते बने ने डॉक्टर प्रियतोष शर्मा जी। डॉक्टर प्रियतोष शर्मा जी चेयरपर्सन ने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टरी के पंजाब यूनिवर्सिटी के नाल सीनेट मैंबर भी ने। डॉक्टर प्रियतोष काफ़ी पहला तो ही टीचर्स के मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ लैके अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं। अज आप पंजाब के भी कुछ मुद्दे जोड़े टीचर नाल जुड़े हुए मुद्दे ने उत्ते आप गलबात करांगे। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जीवीसी अपडेट दे विच। तुहाडा भी धन्यवाद मैनूं बुलाउण लई और इस मौके ते गल करन लई, अपने विचार पेश करन लई, तो मैं तुहाडा भी धन्यवाद करदा। सर गल करांगे, बीते दिन आप देखा कि जिन्ने कॉलेज के टीचर्स या मैनेजमेंट सीगे उन्होंने पंजाब सरकार का सेंट्रल पोर्टल के उत्ते एडमिशन नूं अपलोड करने नूं लैके काफ़ी विरोध किया सी। इनू तानाशाह फरमान भी उन्होंने कहा सीगा, किस तरीके नाल देखदे? सो सब तो पहला सानूं ये समझना पैना कि पंजाब सरकार का की सीगा कि एजेंडा कि क्यों कह रही सी किसी सेंट्रल पोर्टल ते लैके आना बच्चों नूं। तो सरकार का पक्ष ये है कि जो सेंट्रल पोर्टल आएगा तो बच्चों को जगह जगह घूमना फिरना नहीं पवेगा। एक जगह पर बैठ के वो किसी भी कॉलेज अपलाई कर सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे एडमिशन लै सकते हैं, जगह जगह उन्होंने प्रोस्पैक्टस नहीं भरने पैने। तो दूसरा एक बड़ा उन्होंने ये सीगा कि जी इन्फॉर्मेशन हैगी है, जी पारदर्शिता हैगी है, वो आ जाएगी कि किस कॉलेज को किहड़ा कोर्स आ, किन्ने बच्चे आ, किन्नियां स्कॉलरशिप जानियां चाहिए हैं। तो सरकार ये मानती सी कि सानू इसलिए करना पैना कि ये पारदर्शिता लैके आऊगा और बच्चों लिए चीज़ां सौखियां हो जाऊँगियां। तो पंजाब सरकार का तो ये पंजाब सरकार वालों तो ये कहा गया कि ये बड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली यानी कि विद्यार्थी पक्षी फैसला मन्निया जाता है पंजाब सरकार वालों। सर इस पॉलिसी को लियाउण दे पिछे की सोच काम कर रही सी, क्यों लैके आए इस पॉलिसी को? सो मैं जिद्दां कि कहा कि पंजाब सरकार का तो ये मुद्दा है कि ये एक विद्यार्थी पक्षी फैसला है, पर जो तुसी जिहड़े बंदे इन्हां तो प्रभावित होंदे हैं, जिहड़े शिक्षक हैगे आ, मैनेजमेंट हैगियां, जो तुसी उन्होंने नहीं पुछदे, कोई तो तुसी आप कहा कि जिद्दां कि अजकल वो सड़कों ते हैगे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, सरकार नूं मिले, तो सानूं समझना पैना कि कागजी गल और उन्होंने जो तुम जमीन पर लागू करते हैं उन्होंने की फर्क होंदा है। तो उस लिए सानू शिक्षकों का और मैनेजमेंटा नूं समझना पैंदा। शिक्षकों का कहना यह सी कि तुहानूं तीन चीज़ां मेन समझनियां पैणियां। पहली गल तो यह है कि विद्यार्थी एक जगह पर बैठ के जब तक वो जी नैट की और जी अवेलेबिलिटी हैगी है वो तुसीं किद्दां इंश्योर करोगे। तो असीं सब जानते हैं कि जो कभी असीं फॉर्म भरते हैगे आ, आखिरी डेटा आंदियां हैगियां, तुहाडे सर्वर डाउन होंदे आ, तुहानूं पता नहीं कित्थे भरना, तो विद्यार्थी उस समय की करेगा। दूसरा, जब तक तुहानूं कॉलेज की रियलिटी नहीं पता, सपोज करो तुसीं बठिंडे बैठ के हुशियारपुर का कॉलेज जोड़ा कि सुनने में बहुत चंगा लगता और IITiਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ चंगा लगता, लेकिन एक BA ਦੇ ਵਿੱਚ जो विद्यार्थी करेगा तो जी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कॉलेजों ਲਈ और विद्यार्थियों ਲਈ। वो विद्यार्थी फॉर्म भरेगा, बाद चो ज्वाइन नहीं करेगा, उस कॉलेज की स्ट्रेंथ घटेगी। सो इस कई कमियां पेशियां हैगियां, इस तो ज़्यादा भी, लेकिन सरकार ने अपने अड़ियल बर्ताव के चलते हुए इस सुनने तो इनकार करता। और बेशक वो मानते हैं कि गलतियां होंगियां, असीं बाद चो ठीक कर लांगे, पर जिहड़ा उहदा प्रभाव कॉलेजों ते, पंजाब की शिक्षा ते, शिक्षकों ते, मैनेजमेंट ते पवेगा, इसनूं रिजोल्व करने लई वो हजे भी तैयार नहीं। तो इसीलिए शिक्षा नूं बचाउण लई सड़कों ते लोग आए, विद्यार्थी, शिक्षक, मैनेजमेंटां इकट्ठियां होईयां, तो उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है सर, तुसीं बड़े लाभ भी गिनाए तो विरोध के कारण भी दसे, पर अज आप देख रहे हैं कि खालसा कॉलेज अमृतसर के जिहड़ी 15 जून नूं बैठक हुई है, उस दे विच इन्ने तकरार तो बाद, इन्ने विरोध तो बाद भी सिक्खक ते मैनेजमेंट वालों हामी भर दी गई है। ये मैं ये मानता कि बड़ा मदभागा है, क्योंकि हुंदा की है कि इच जिहड़ा रिजोल्व होया है, जिहड़ा ये मता पास होया है, ये एक तरह का धक्का वा। ये दो कारण। पहला कारण है कि सरकार बहुत पहला सरकार ने फैसला किया सी कि क्योंकि ये जिहड़े कॉलेज सीगे इन्हां नूं ग्रांट मिलती हैगी, वो ग्रांट कोई इन्हां ते खैरात नहीं है, वो क्योंकि ये कॉलेज समाज की सेवा कर रहे सन। आतंकवाद के समय ये शिक्षकों ने लोगों की सेवा की, पढ़ाई लोगों को पढ़ाया, पेपर लिते, तो उसलिए सरकार इन्हों ग्रांट इन एड डेफिसिट कहा जाता जोड़ा कि इन्होंने दिंदी सी। सरकार ने जनवरी तो लैके जनवरी तो हुण तक एक ग्रांट रिलीज़ करने तो मना करता और शर्त लाती कि जब तक तुसीं साडे सेंट्रल पोर्टलों नहीं मानते असीं तुहानूं पैसे नहीं देवांगे। धमकाया गया और ये धमका, और कई तुहानूं शायद पंजाब पता ना हो, कई कॉलेजों 12-12 महीने 14-14 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। सो वो मजबूरी का फायदा चकते हुए पंजाब सरकार ने फोर्स किया। दूजा मैनूं लगता है कि शिक्षक कभी भी विद्यार्थी का बुरा नहीं चाहता।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖਿਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਏਡ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12-15 ਨਹੀਂ 16 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਰਟਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਏਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਏਡ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਰਗਾਮੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਦਾ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, 2008-9 ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੰਡਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲਜਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਓਬਲਿਸਲੀਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਯਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਯਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ GVC ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਜਰੰਗੀ ਪਾਂਡੇ, GVC ਅਪਡੇਟ।